走进槟城唐人街，体验中医趣味义诊。Acupuncture. Yeah, activated. Yeah. 探访神秘院屋，揭开南洋匠心与华夏传承。我们的基因留下来，把这个文化就继续延续下去。一起见证古老中医如何在南洋异域开启新篇。海中医疗愈之道，我是田川，我现在呢是在马来西亚槟城的唐人街。然后今天我非常荣幸的邀请到了我们这一集的嘉宾，当当，古大老师，您好。感谢田老师。也是第一次来马来西亚，对，第一次。所以我为我们的古大老师量身定制了马来西亚站之苦旅。谢谢。我们的中药就是苦味。是的，来到的是马来西亚站。马来西亚其实最有名的就是我们的华人下南洋。那下南洋当年，我们其实中医是面临着一个新的挑战，我们又是叫南洋有新篇，所以在新的环境之下，然后我们要又创新、变革，也是一个苦战。而且我今天呢，还要给你介绍一个我们马来西亚籍的一个非常特别的嘉宾，就是围绕着我们南洋有新篇的这个新字而寻找到的一个嘉宾，也是我们在马来西亚的娘家人。娘家人，他是马来西亚的华人，然后祖籍是福建，35岁的年轻中医梁家人。而且我听说他今天就在槟城的 Chinatown，然后有一个街头舌诊，现在马上去找他。好的。我们两个能坐下吗？您先请，您先请。不会翻吗？我觉得这太难为我们了。谁出的主意？我坐不下。我感受到了你们搭那班飞机来的时候。对，而且我们的3个人差不多都是这个维度的，都是这么茁壮。看，其实它这些建筑都还蛮有特色的，都是中文。参茸庄，人参鹿茸，高级的药材了。所以我们很荣幸邀请古大，就是因为古大你是学中医，是中医系，我们是当中医师嘛，但是加了英语的这么一个特点，就是我们加了很多英语的课程，包括我们的4大经典的这种古籍，实际上我们是要用英语去跟外国人去交流。太棒了，因为我们这一次的那个嘉宾梁家人，他就一直在做这方面的工作，他就是用英文嘛，包括在那个一些社交媒体的平台上面，然后去发很多这样很创新的问诊的形式。我们这边在国内说中医的话，门槛是很高的，因为动辄是用经典的这种古文去跟人去讲述的话，很多人也不明白。比如说我说这个气机的运行的话，其实是 flow of the air，inner 气，你用外来的风邪的话，我们叫 evil wind， 实际上就是 common cold 或者 flu。但是你要说邪风或者风邪，你会讲经典的那些古文的话，没有人能懂的。所以我就非常好奇，梁医生到底是怎么做到的？转换？是的。哎，那个，看到了吗？那就是梁医生是吧？我们到了，师傅，谢谢。Show me your tongue. Okay. You can massage here. Young energy is too much. Sorry to disturb you guys. I heard someone's young is too much. Hello， 家人你好，梁医生你好。你们在做什么？我们在检查他的舌头。Where are you from? Canada. 他的舌头是有一点裂痕。跟一点痰湿，所以它是介于比较湿热一点点啊，对，肠胃会比较干燥。Oh, I understand. Yeah, like it's not flowing. Oh yeah, exactly. Wow. Yeah, it's blocked. Yeah. It's like the force, the force with you. Yeah, exactly. As the force of your energy, Yeah. it's just
stagnated. Yeah. It's blocked inside of the liver. Yeah. So you get angry or depressed as well. Oh, okay. Oh, Yeah. You're so good. I need more liquid to help it flow through my liver. Yeah. Cleanse it out. Amazing. I'm curious, when you know Chinese medicine? I don't, but I have a good amount of experience with just like health in general. So yeah. So you also have any painful or uncomfortable part in your body? Maybe I can help. Mostly just like climbing injuries, which are self-inflicted. So maybe I can help your fingers more stronger. Wow, how can you do that? I'm so curious. Acupuncture. Acupuncture. to Acupuncture. help. This is your first time to First do that? time. Acupuncture? Yeah. Okay, so you can just relax. It's okay. You can just relax. Then this one, this muscle actually control hurt? our finger. No, it feels good. Feels good. Oh. What's the feeling like? It's like a little bit of electricity. Mm. Woo. Okay. Okay, then this part is from the Western medicine way. Then I let you feel the traditional Chinese medicine way. Okay. This one means He Gu point. So usually the traditional one is just like this. Okay. Just like this. Then you can show. Looks pretty cool. How does it feel? Oh, I feel something in my ears actually. You can Yeah. feel that, like you're straight changing to my your ears. Antenna? Yeah, maybe. Got activated. Yeah, getting signals. You can talk to the UFO. Yeah. 因为我是学中医出身的，我们背那个所有的经典古籍的英文翻译的时候，我们自己也听不太懂。那现在的话，就看到梁医生，他真正实践了，他跳过了这个，就整个的我要怎么去给你解释一个概念啊？他用一种很具象化的形象的东西，你不用非得先学到了什么是阴阳五行。我觉得他是一个跟病人聊几句话就能让病人开心到忘记病痛的这样一个充满能量的高能量的一个医师。梁医生，我好奇，就是你为什么会选择这样子在街头问诊的形式？就是在马来西亚做这件事情是很了不起的一件事情，因为真的太热了。太热了。我觉得也很少人做这件事情啊，尤其是医生突然穿一个白袍走上街头，大家而且还有一个外星人，好像会觉得很丢脸啊什么。基本上我是不怕面子这个问题。那以前我第一次上街头的时候，我是做问中西医的结合，我问大家非华人的看法，我就纯粹好奇他们会怎么想。对，然后觉得都通常他们不理解，可是但愿意接受，然后我就觉得这个效果不错，然后我就开始在做随机在街上访问非华人的外国人，就白人啊、欧洲人、美国人，然后我就想说，看看我直接讲他们的舌头，他们会觉得怎么样？有些人就会觉得你怎么只是看到我的舌头就讲得很对 ？Hi, excuse me. I'm a traditional Chinese medicine doctor. We are doing like a tongue diagnosis. Do you want to experience that? Right. Yeah. I think we're trying to get a load of things ticked off our list to do. Okay. Sure, no problem. Thank you, Annie. Thank you. Bye. 你会经常会被这样子拒绝吗？有时候会。我们到街头去抓外国人，真的是抓外国人。抓了一些人的话，他忙着旅游，可能是没有过来。那也有一些就是我们抓来了，他们有兴趣配合了以后，现场有效果，他直接就相信了。效果是很重要的。Chilling, yeah, it's fine. Chilling. It's a little bit weird. 就第一次的体验嘛，但是我觉得有效，有效果。这一条街英文叫 King Street， 也叫英皇街，特别多会馆密集在这边。像我的话，我是第3代在这边嘛，我爸妈在槟城出生，我的爷爷奶奶跟外公外婆全部都是从中国第1代下来。那时候我爸爸的家其实是，他们这边叫阿达屋，就是说一些茅草屋，那地上就是都是泥土做的，墙壁就是木头做的，然后它的屋顶跟一些窗口就是一些那种茅草嘛，他们的茅草屋旁边会有红毛丹树，还有一些地瓜，有什么卖什么啦。就听起来其实生活还是相对比较拮据一些。对，从零，真的是从零。
这个外星人，51区那个绿色的外星人有没有？而且它上面是布满经络的。哇，经络图。梁医生，这是你自己画的吗？快看，没错。离近看的话，它不是印上去，它是手绘上去的。手画的，而且背面也有，头皮也有，对。啊，对，脑袋上也有。对，因为头皮针也很重要。天人合一，天人合一，一样。太空中医馆，我们来了，来了！哇，太空中医馆，哦，简直就是去到了另外的一个世界。这个就是刚刚那个在舌诊的时候的那个，对，教大家怎么辨认舌头。我现在仔细的看才知道，你是和每个体质，然后不同的星球有做这样子的类比吗？对，没错。我们可以归类成9大体质，那我们8大行星加太阳刚好也是9种不一样嘛。对，我感觉特别好，用太阳和8大行星加在一起，地球是平和体质。对，就以地球为核心，然后离太阳越近的话，就是越阴虚，啊，就是因为越热，所以阳气更多。然后离地球离太阳越远的后面这几个的话，它就越阳虚啊，它就越寒。啊，就是因为没有阳光的照耀。哦，这样子我就明白了。啊，对，所以宇宙也像个大人体。而且我们中医说天人合一，这个都不是天人合一，这是宇宙跟人合一了。你会想出这样子的一套理论和逻辑，是你希望可以更好的让外国人理解中医的这样的一些理论吗？没错，对。而且有很多卡通的形象，我觉得小朋友都很容易理解。对，没错，对，真的是把中医就变得非常的现代、当代化，而且年轻化啊。刺激头部是吧？啊，对，你是可以坐着，可以摇你。这个承重是多少？这是他是做坏了是吗？那我也摘不进去。你是不是给爱因斯坦看过舌头？对，他的体质是怎么样的？我就觉得他的那个黑的影比较暗，那就表示你是深红色。那中间你可以看到一点裂痕嘛，就是他比较有阴虚，然后他的肝火会比较旺。那这种人通常比较激动嘛，他脑袋思想会很活跃，思考跳跃式啊，就脑力劳动者。我们之前在网上好像看到有人给贝多芬就是看面相，然后说他是什么样的脾气，然后特别暴躁等等，然后说应该要怎么调理。说但是调理了之后，可能也就没有命运交响曲。对，耳朵就好了。那我觉得在马来西亚或者是在东南亚，它很特别的是因为我们的华人下南洋的这样的一个历史，然后有很多的华人在这儿落地生根。然后让我最惊喜的是，我们还有年轻的一代的华人，他是在传承的中医的同时，还要让中医在现代化的生活里边有新的活力。到了饭店，地道的娘惹菜陆续上桌，味蕾还没开始激发，眼睛就沉浸式享受一遍了。即便是简单的菜，一入口就知道其中功夫。这个是叫 mutton，羊肉，这个是因为我很喜欢吃的菜。哦，那我这边没有猪肉，那我就加多一个羊肉。传统的娘惹菜是一定会有猪肉在里边的，但是这里边是为了迎合马来西亚的顾客的口味和他们的信仰，所以有特别做调整，是不放猪肉的。对。那种手脚冰冷啊，阳虚就可以吃羊肉。对，羊肉在我们中医里面呢，指的是 Chinese medicine。我们上学的时候老师就讲过，是冬天你要干嘛？温补羊肉，对吧？金匮要略里面有一个方子，就叫当归羊肉汤，还有当归生姜羊肉汤，它可以温补的，而且对女性特别好。我们中医说药食同源，就这个菜就是一个药。然后有很多的香料在里边，对，入口也是那种很饱满刺激的味道。而且我们香料其实也都算是中药，不管是肉啊、鱼啊、蛋啊，包括所有的菜，它其实就是药。鸡肉本身也是一味药，是的，包括羊肉。我默默的就多加一块给自己。我会觉得每一个地方的人都会有他们在地的一种智慧，去应对自己身体和自然之间的一个关系，自己身体和自然和食物之间的一个关系。
我们的文化呀，我们的饮食啊，有这样一个传承以后，才能谈到我们说中医药的一个传承。马来西亚还有一个非常有名的特色的，它也是可以药用，但同一时间也是很有名甜品，就是燕窝。哦，是不是？我不知道家人可不可以带我们一起去看一看？可以啊，没有问题。真的，再继续吃，对，然后就像燕子一样飞起来。清代的中医典籍《本草备药》已明确记载了燕窝的食用与滋补功效。如今，马来西亚的燕窝产量占全球的15%左右，以品质稳定、政府监管严格而闻名。我们今天特意深入郊野，探寻马来西亚燕窝的可持续经营之道。来到这里感受一下我们乡村的生活。哎呀，这是我们向往的生活，就是世外桃源的生活。真的，对啊，多舒服。不是，就是环境很舒服，但是气氛就……这个是燕窝啊，听到声音了。我们这个燕窝大概就是已经造了10来年了。我们这燕子呢，跟山洞燕子是同个品种，就是叫爪哇金丝燕子。有些人说，哎，燕窝，不如什么鸡蛋，其实这个说法是比较片面的。其实燕窝里面还有很多还没被发掘的里面的好处啊，比如说中医，我相信你们一定燕窝能不能搭配什么都能够帮助人体的。太棒了，来，我们一起去探秘，带你去看燕窝长什么样子。这些都是我们的音响的设备啊。这个就是放那个燕子的声音，然后吸引它们来。对，引它来，这些我们所谓的鸟声啊。就是那个燕窝，它只有在交配的时候，然后才会吐出这样的口水，就是含有特定成分的口水，对，才能成为燕窝嘛。是的。说交配时期，然后吸引它们来筑巢。一般都会这样。OK， 好，这里是我们进到鸟屋啊，小心这里比较暗。先过一遍水。哇，这些叶子还没回来啊。哦，看这里就是有那个音响，然后在每个角落都有音响，然后他们会放那个燕子的声音，会很多燕子在飞。来，我们去楼上啊，灯打开来的话，就是你看这些都是它这些幼鸟哦，小宝宝，你看都是一对的，差不多1个星期就飞了。天哪！哦，你看全是一对，你看一对的，哎，一对。Cuddle。我们进了这个房间，哇，其实呢，他们应该要在这样的一个环境之下的，就是完全是暗下来的。对。然后这样他们才会就是更模拟那个洞穴的感觉。你看我们那个灯一打，然后他们全都飞走了。所以刚刚是为了我们要拍摄，然后才把那个楼里面的灯全部打开的。我其实心里面有点愧疚哈，有点打扰到他们正常的这个生活。我想请问我们这个燕屋大概有多少只鸟在这里面生活？可以上10000只的。我们离开这里吧，我们可以尝试着采摘一个燕窝吗？好的，来还给他们一个更安全和舒适的环境。好，我们去采摘的地方，我们刚才就是说了3不采原则嘛，一个是有鸟蛋的不采，有幼鸟的不采，还有没有蛀完的不采。对，就是也保护它们啊，慢慢好，小心。哎，好 ，OK， 好，哦，这样。好了。哦，这样，哇。你看，这是我采下来的燕窝哎，这个还感觉还挺干净的，而且很完整。对。吴达老师要不试一下？哦。嘿，下面有，这个也是感觉很干净啊，连毛啊、杂质啊不是很多，感觉有没有打扰到下面小燕子睡觉？拜拜。亲自摸到那个小燕窝的时候啊，那个感觉是完全不一样的。尤其它里面的小小的有弹性那个地方，它里面最小有弹性那个东西的话，就相当于是给小宝宝的弹簧床。你真的拿手捏到的时候，哇，那个感觉特别的温暖。
他们模拟这种洞穴的感受，然后包括整个的那个架构，然后也是希望燕子可以更加的贴合他们在真实的一个生态环境当中的一个生存状态。所以其实在整个过程当中，人类主观的一个退让，在这个当中是起了很大的一个作用，其实就是尊重自然。金丝燕筑巢时混杂的细雨、杂质，都需要凭借人工一点点剔除。那你要不要想试试看？给你试试看。我好。来。哇，天哪，哦，不容易，这太不容易了，我都要屏住呼吸的，而且我这么长时间，我才挑了3根。所以说这个行业很费眼睛嘛。我觉得是非常的震撼，因为跟我原来的想象完全不一样。就背后可能是有10个人、100个人、1000个人、上万个人的心血。我觉得可能我如果真的在吃燕窝的时候，会有一个格外感恩之心吧，因为过程实在是太不容易了。但同一时间，我会觉得我们能看到的希望是华人一直在坚守着自己的这样的一个传统的同时，也帮助我们把中医药和自己的传统文化当代化、现代化。他们很坚持，很笃定。除了路边问诊、中药产地采风，家人的身影也会不定时地出现在滨华女子独立中学。在家人备课的间隙，校长廖静怡女士带我们参观了学校。我们学校的一个校史跟整个马来西亚的一个发展史是一个缩影来的。这所学校的前身是1919年福建籍人士陈新正先生创立的福建女中，它是马来西亚华文教育的摇篮。当时校长跟我们讲，就说为什么我们一定要华文教育？下南洋移民的他们后代一定要说中文。你现在有语言，先有文化，你才能传承我们中医药文化。我们身为一个女校，我们要讲体现女校的不一样，所以我们在想说，除了学术课程之外，我要给孩子们一些一生都适用的能力。所以那时候我们就想说，我们来设计一个绘制男性课程。初一的小朋友是礼仪，初二的生理，所以刚好生理课就是梁老师的课哈。给孩子们讲中医课，为什么会有这样的想法？我觉得老师呢，他真是会把生活跟中医联合在一起。他不只是一个中医，他也是一个生活的一个态度。我们要传承的一个中华的一个元素呢，都在我们的生活中。那个是仰视，开始的时候你慢慢的这样子，好像飞起来，那手往后飞起来的时候吸气，拿下来。我想问学生们、同学们，你们知道五禽戏的来源是什么吗？不知道。什么时候发明的五禽戏？不知道。那我们请老师解答一下好不好？好，它是以前东汉末年，所以大概是1800年之以前，我这个医生发明的。它就好像这样子，你的变鸟翅，对，然后背尽量要直的，这样对，换你吧对，直的，对，你看看能不能再不要这么弯对，直一点，帮助我们的胸口，我们的胸口的肺。你们要想象自己现在是一只鸟，马上要飞起来了，手往后，就是要有年轻人的传承，才可能有我们的未来跟希望嘛。是他在那个槟城女子中学连续8年是给不同的女孩子上课，他更多的是在教给大家一个中医的生活观。所以我觉得他是用那种就是润物细无声的方式，让大家接纳。可以。谁的胃长这里？那请问大家喜不喜欢我们梁老师的课？喜欢，喜欢你们。你们喜欢中医吗？喜欢中医。我们今天只是开
启了你们的一条小小的那个门缝哈，开启了一条门缝，但是里面有巨大的光束在等待着你们，慢慢的打开，慢慢的接近，好不好？谢谢你们，谢谢你们。谢谢。最重要一点，我觉得接地气，他用他的非常搞笑、小朋友能听懂的方式去做传播。当我们并肩坐在杏城桥，对面的夕阳都变得亲切起来。这座木桥是家人祖辈的福建同乡为下南洋的华人建起来的重要落脚点。走在上面，像在触碰来自过去的关怀。哪怕曾经白浪滔天，换了人间，我们拉着的手也从没有放下，我们的拥抱从没有分开。我会觉得好像中医药是在海外华人的一个连接的载体，然后海外的华人又是将中药推向世界的一个渠道，所以就是全部都连通在了一起。我们知道我们真的不容易，一路来什么哇，整个历史太不容易。那其实最重要是精神啊，我们的基因留下来，把这个文化就继续延续下去。是我们在槟城马来西亚的娘家人，那我们是你在心目当中血脉的娘家人。太感动了，感动。娘家桥。娘桥桥，对。耶！